اور اب خبریں تفصیل سے۔ پنچ ضلع میں ایلوسی کے قریب سوجیا علاقے میں بارودی سرنگ دھماکے میں فوج کا ایک پورٹر زخمی ہو گیا۔ زخمی پورٹر کو فوجی کیمپ میں مرہم پٹی کرنے کے بعد سب ڈسٹرکٹ اسپتال منڈی تحصیل منتقل کیا گیا۔ زخمی کی شناخت چیمبر کناری کے رہنے والے 25 سالہ سجاد احمد کے طور پر کی گئی ہے۔ سجاد کے دونوں پیروں میں زخم آئے ہیں۔ ڈاکٹروں نے اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی ہے۔ گورنر کے مشیر فاروق احمد خان نے کشمیر میں بچوں کی گرفتاری سے متعلق رپورٹ پر سخت ردعمل کا اظہار کیا ہے۔ واضح ہے کہ پلاننگ کمیشن کی سابق ممبر سیدہ حمید کی سربراہی میں ایک 5 رکنی ٹیم نے رپورٹ تیار کی ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کشمیر میں 51 روز کے دوران 13,000 بچوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ خان نے اسے متعصبانہ نظریے سے تعبیر کیا۔ چشمے کا نمبر چیک کروانا چاہیے، جانڈس آئی سے وہ دیکھ رہی ہیں، ہمیں بھی ذرا آ کر بتائیں کہ کچھ نام دے سکیں گے ہمیں کہ وہ 17,000 بچے کون سے ہیں جو ان کو نظر آ گئے، کہیں وہ جو پاکستان کے قبضے میں ہماری ریاست کا حصہ ہے اس کی طرف تو نہیں دیکھ رہی ہیں، کیونکہ اس میں ہزاروں سے بھی زیادہ ہزاروں بچے قیدوں میں ہیں اور تمام قسم کی اذیتوں کو جھیل رہے ہیں۔ لیکن گرفتاریاں تو ہوئی ہے یہاں پہ نوجوانوں کی۔ ہماری گرفتاریاں یہاں پہ جو ایڈمنسٹریشن نے کی ہیں، حالانکہ یہ میرا نہیں ہے ایریا بولنے والا، لیکن میں پھر بھی بتاؤں گا آپ کو، یہ تمام گرفتاریاں جو ہیں قانون کے تحت ہوئی ہیں۔ ہندوستان بنانا ریپبلک نہیں ہے، یہاں پہ قانون کا، کانسٹیٹیوشن کا بول بالا ہے۔ تمام جو بھی گرفتار شدہ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس عدالت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے، اور کسی بھی آدمی کو، ایک آدمی بھی اس پورے عرصے میں کسی غیر قانونی حراست میں نہیں لیا۔ پریس کلب آف انڈیا دہلی میں کئی مسلم دانشوروں نے کشمیر معاملے پر میڈیا سے بات کی۔ مسلم دانشوروں نے امید ظاہر کی کہ حکومت جلد ہی کشمیر میں تمام طرح کی سہولتیں فراہم کرے گی۔ انہوں نے کشمیر کے موجودہ حالات پر تشویش ظاہر کی اور کہا کہ کشمیریوں کو اپنی آواز اٹھانے کا حق حاصل ہے۔ مسلم دانشوروں نے کہا کہ کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ حصہ تھا اور رہے گا۔ 370 کے ہٹنے سے متعلق ملک میں سب طرح کی آوازیں ہیں، لیکن جو بڑی آواز آئی وہ پارلیمنٹ سے آئی۔ پارلیمنٹ کے اندر بھی کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی، ہماری سول سوسائٹی میں بھی کچھ لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، کشمیر کے لوگ بھی جو ہیں وہ مختلف اس بارے میں رائے رکھتے ہیں۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کا حسن یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز سے اختلاف رکھتے ہیں، پہلی بات آپ کو اختلاف رکھنے کا آئین حق دیتا ہے۔ تو کشمیر کے لوگوں کا اس کو لے کر جو بھی ان کا اس حوالے سے رویہ ہے، وہ اس کو ناپسند کر رہے ہیں، وہ اس کو نکار رہے ہیں یا اس کی حمایت کر رہے ہیں، ان کا حق ہے یہ ایک ہندوستانی شہری کی حیثیت سے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا ان سے، اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں سے میں یہ کہوں گا کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے، اور میں اپنی حکومت سے یہ توقع کروں گا کہ جتنا جلدی ہو سکے آپس میں ملنا جلنا، بات چیت، گفت و شنید، یہ سلسلہ شروع ہونا چاہیے، کیونکہ ہندوستان کے کسی بھی حصے میں، میرے اس گلشن میں کوئی بھی پھول مرجھایا ہوا رہنا نہیں چاہیے۔ جہاں تک ہم لوگ سمجھتے ہیں کشمیر کے ایک مخصوص خطے میں کچھ آوازیں اٹھتی ہیں، جو آوازیں ہمارے ملک کی سالمیت پہ سوالیہ نشان لگاتی ہیں۔ کوئی بھی ہندوستانی شہری سالمیت پہ کوئی سوالیہ نشان لگائے اس کی اجازت نہیں دے سکتا، بڑی صاف ستھری بات ہے۔ لیکن آج نفرتیں کچھ حلقوں کی جانب سے بڑھائی گئی ہیں، اور خاص طور سے ہندو مسلم نفرتیں، اس کا بازار کچھ لوگوں نے گرم کر رکھا ہے۔ جب ایسی صورتحال بنتی ہے تو کچھ تاریخی اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں، کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے جس سے کہ وہ تمام سازشیں جو آپ کو الگ تھلگ کرتی ہوں ان کا قلقمہ ہو جائے اور وہ دفن ہو جائیں۔ میں اس پس منظر میں کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے لوگ ہندوستانی تھے، ہندوستانی ہیں۔ آج ان کے دماغوں میں جو سوال اٹھے ان سوالوں کے جواب انہیں لینے چاہیے، وہ سوالوں کے جواب ان کو ملیں گے، لیکن حل یہی ہے کہ ہر کشمیر کے گھر سے ترنگا اٹھے۔ کشمیریوں میں کے اندر جو ہے کو لے کر ہندوستان میں کوئی بد اعتمادی پیدا ہوئی ہے،
اگر ایسا کوئی حلقہ موجود ہے تو میں یہ صرف یہی کہوں گا کہ اس حلقے کو اپنے موقف پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. یہ وقت سوال اٹھانے کا کشمیریوں پہ نہیں ہے، یہ وقت کشمیریوں کے دلوں پر، ان کے دماغوں پر مرہم لگانے کا ہے. ان کو یہ، ہر کشمیری کو، ہر ہندوستانی کو یہ محسوس کرا دینا چاہیے کہ تم میرے جسم کا حصہ ہو، تمہارے بغیر یہ جسم نامکمل ہے، تمہارے بغیر ہندوستان کی روح نامکمل ہے. کہ یہ 4 دن کا کرفیو انسان کو پریشان کر دیتا ہے، یہاں تو 50 دن کا ہے. ہر شخص جو ہیومیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر بات کر رہا ہے وہ میرے خیال میں جائز ہے، اور اس کے لیے سرکار ڈیفینیٹلی کچھ کر رہی ہے وہاں پر، اور رفتہ رفتہ جیسے جیسے حالات سدھرتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ اس کو ایز کرتے جا رہے ہیں. انہوں نے کمیونیکیشن بھی کھول دیا ہے، اور ہم لوگ ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھتے ہیں کہ ٹریفک بھی دکھائی دے رہا ہے، لوگ چلتے پھر رہے، کام ہو رہا ہے وہاں پر. اب جیسے آپ نے کہا اس کے لیے تیزی لانا ضروری ہے، اور وہ خواجہ صاحب نے بھی کہا، اور میری بھی رائے یہی ہے. اور جو ہم لوگوں نے یہ آپ کو اپیل دی ہے اس میں سب کچھ ہمارے خیالات، پورے گروپ کے خیالات اس میں لکھائے گئے. سینئر کانگریس لیڈر غلام نبی آزاد کا کہنا ہے کہ کشمیر کے لوگ دفعہ 370 ہٹائے جانے کے فیصلے سے خوش نہیں ہیں. جموں میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں میں بھی کچھ لوگ اس فیصلے پر ناراض ہیں. آزاد نے کہا کہ جو بھی کچھ انہوں نے جموں کشمیر کے دورے کے دوران محسوس کیا اس کی تفصیل وہ 2-3 دن میں ظاہر کریں گے. انہوں نے جموں کشمیر کا 6 روزہ دورہ مکمل کیا ہے. آج 6واں دن ہے مجھے کشمیر میں 4 دن اور یہاں 2 دن. اس کے بارے میں 1-2 دن میں دلی جا کر یہ سب 6 دن کے جتنے بھی پوائنٹس ہیں، جتنے لوگوں کو ملا، یہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنی مایوسی کشمیر میں ہے، جتنی نراشا کشمیر وادی میں ہے، اتنی ہی نراشا جموں میں بھی ہے اور جموں پروونس میں بھی ہے. رولنگ پارٹی کے کچھ 100-200 لوگوں کو چھوڑ کر کوئی خوش نہیں ہے. وادی کشمیر میں آج بھی معمولات زندگی متاثر رہی. وادی کشمیر کے کئی علاقوں میں دفعہ 144 بدستور نافذ ہے. امن و قانون کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے سری نگر کے کئی اور وادی کے چند دیگر حساس مقامات پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات رہے. دکانوں و دیگر کاروباری ادارے بند رہنے سے بازاروں میں سناٹا ہے. نجی گاڑیوں کی نقل و حمل جاری ہے مگر پبلک ٹرانسپورٹ متاثر ہے. اگرچہ اسکولوں میں اساتذہ کی حاضری کافی بہتر ہے، تاہم طلباء مسلسل اسکولوں سے غائب ہیں. مواصلاتی نظام لگاتار بند رہنے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. ادھر قصبہ پامپور اور اونتی پورہ میں آج بھی تمام کاروباری ادارے اور دکانیں بند رہیں. اس کی وجہ سے معاملات زندگی بری طرح متاثر رہیں. اس دوران نجی گاڑیوں کی نقل و حمل جاری رہی. پبلک ٹرانسپورٹ سڑکوں سے غائب ہے. کپواڑہ ضلع میں بھی کسی قسم کی بندشیں نہیں ہیں، تاہم دکانیں اور کاروباری ادارے بند ہیں. سڑکوں پر نجی گاڑیوں کی نقل و حمل جاری ہے. پبلک ٹرانسپورٹ متاثر ہے. اسکولوں میں طلباء کی حاضری نہ کے برابر ہے. حساس مقامات پر سیکیورٹی کے معقول انتظامات رہے. کشمیر میں صنعتی شعبے پر بھی موجودہ حالات کے منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں. صنعتی کارخانوں اور یونٹوں سے منسلک افراد طرح طرح کی مشکلات سے دوچار ہوئے ہیں، جبکہ کشمیر کی معیشت بھی متاثر ہو رہی ہے. پیش مدثر قادری کی خاص رپورٹ. وادی کے موجودہ حالات کی وجہ سے زندگی کا ہر شعبہ پٹری سے نیچے آ گیا ہے. یہاں پر قائم صنعتی کارخانے بھی بری طرح سے اس صورتحال کی لپیٹ میں آ گئے ہیں. دفعہ 370 کے خاتمے کے بعد امن و قانون کی بحالی کی غرض سے عائد کی گئی بندشوں اور امتناعی احکامات سے کارخانوں میں مختلف اشیاء کی پیداوار میں کافی کمی رونما ہو گئی ہے. وہیں دکانوں اور کاروباری اداروں کے لگاتار بند رہنے سے بازاروں میں ڈیمانڈ اور سپلائی کا گراف بھی تیزی سے نیچے آ گرا ہے، جس کا براہ راست اثر کارخانوں کے ٹرن اوور پر پڑا ہے. کشمیر کے مختلف حصوں خاص کر جنوبی حصوں میں بیشتر صنعتی کارخانوں میں کام کاج ٹھپ پڑا ہے. سچویشن کریٹ ہوگی، اس سے ہماری جو انڈسٹریل سیٹ اپ ہے، انڈسٹریل یونٹس ہیں، جتنے بھی بزنس اسٹیبلشمنٹس ہیں،
टोटली बैकफुट पे आ गए हैं। गवर्नमेंट से मेरी यही इल्तिजा है कि कोई ना कोई कंक्रीट स्टेप उनको उठाना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, क्योंकि अब हम और लॉस बेयर नहीं कर सकते। यूनिट होल्डरों का कहना है कि मौजूदा हालात ने सनती शोबे की कमर तोड़ के रख दी है। ऐसे में बैंकों से हासिल शुदा कर्जों की अदायगी में भी रुकावटें हायल हो गई हैं, जबकि कश्मीर में लगातार इंटरनेट की पाबंदी ने रही सही कसर पूरी कर ली है। बैंक के पैसे बकाया, इंटरेस्ट नहीं कहीं से आ रहा है, क्या करेंगे हम? टेली कम्युनिकेशन की वजह से बैठ गए हैं, सब सारा धंधा बेकार हो गया है हमारा। लोकल इंडस्ट्री है वो तो पूरी ख़त्म हो गई है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कहती है कि अखबारों में निकलता है यहाँ पर नई इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, यहाँ पर ये हो जाएगा, या मगर मैं खुदारा इनसे ये अपील करता हूँ जो यहाँ पर ऑलरेडी लगी हुई है पिछले 70 साल से इंडस्ट्री, उन वो कहाँ पर पहुँच गई है? वो तो दिवालेपन पर पहुँच गई। टूरिज्म और हैंडीक्राफ्ट से जुड़े 2 लाख से ज्यादा अफराद का रोजगार पहले ही मुतासिर हुआ है। सनती कारखानों से वाबस्ता सैकड़ों मुलाजमीन भी अपने रोजगार को लेकर फिक्रमंद हैं। वाज़ेह है कि कश्मीर में महज MSME के 50,000 से ज्यादा यूनिट्स मौजूद हैं और कश्मीर की मईशत में इन कारखानों का एक कलियदी रोल रहता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। वादी में नामसाइद हालात के दौरान कार्डबोर्ड इंडस्ट्री पर भी मनफी असरात मुरतब हुए हैं। कार्डबोर्ड इंडस्ट्री कश्मीर के सदर ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि वादी में करीबन 60 कार्डबोर्ड फैक्ट्रियां मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि वादी कश्मीर में आज सेब उतारने का सीजन उरूज पर है। वो बाग मालिकान को सस्ते दामों में सेब की पेटियां फराहम करते थे, लेकिन नामसाइद हालात की वजह से इनकी फैक्ट्रियां आजकल बंद हैं। उनका एक कहना था कि अगरचे गवर्नर इंतजामिया ने हाल ही में मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लॉन्च की, ताहम उन्होंने सेब की पेटियां बनाने वाले फैक्ट्री मालिकान के साथ कोई बात नहीं की। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सेब के डिब्बे उनकी ही फैक्ट्रियों से खरीदे जाएं। जैसे अभी गवर्नर साहब ने लॉन्च की है, इन्होंने लॉन्च की MIS स्कीम, मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम, जिसमें नेफेड के थ्रू वो सारा एप्पल परचेज करेंगे। गवर्नमेंट ने ये नहीं सोचा कि चलो एप्पल तो वो परचेज करेंगे, लेकिन जब उनके पास पैकेजिंग मटेरियल ही नहीं रहेगा, वो किस में पैक करके उसको आगे की मंडियों में बेचेंगे। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमसे तो उन्होंने कोई कंसल्ट नहीं किया, यहाँ की जो कॉर्रुगेशन इंडस्ट्री है उनसे उन्होंने कोई कंसल्ट नहीं किया कि क्या आप इनको बॉक्स दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो हमारा ये मुतालबा है कि वो हमसे भी कंसल्ट कर पाए और हमारी सो दैट कि हम भी उनको बॉक्स दे पाएँ और सो दैट कि फार्मर भी उसमें फ़ायदा हासिल करे और हमारी फैक्ट्रियां भी चल सकें। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कश्मीरी ज़ाफ़रान को बिलाखिर जोग्राफियाई पहचान मिल गई है। मरकजी हुकूमत ने कश्मीरी ज़ाफ़रान को GI यानी जोग्राफिकल इंडेक्शन की मंजूरी दे दी है। रियासती महकमे ज़राअत के सेक्रेटरी मंजूर अहमद लोन ने इस बात का ऐलान किया। न्यूज़ 18 उर्दू से खास बात करते हुए मंजूर अहमद लोन ने कहा कि मरकजी हुकूमत के एक मशावरती ग्रुप ने कश्मीरी ज़ाफ़रान के GI को मंजूरी दी है। गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने इसे ज़ाफ़रान के काश्तकारों और रियासत के लिए अच्छी खबर करार दिया। वाज़ेह के जम्मू कश्मीर में तकरीबन 13 मैट्रिक टन ज़ाफ़रान की पैदावार होती है और इसकी अपनी इनफरादियत है और ये आला मयार के लिए जाना जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक कंसल्टेटिव कमेटी है, कंसल्टेटिव ग्रुप है, तो हमने उनको GI रजिस्ट्रेशन के बारे में, जियोग्राफिक इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन के बारे में ऑलरेडी रिक्वेस्ट करी थी कश्मीरी सैफरान के हवाले से कि ये यूनिक सैफरान हमारा है और परहैप्स मेरे ख्याल में सबसे बेहतर सैफरान है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसको अगर हम एनालाइज कर ले, इसमें क्रोसीन कंटेंट बहुत ही ज़्यादा है, 8.6% इसका क्रोसीन कंटेंट है। तो इस हवाले से मीटिंग हो गई और हमारे आज के दिन की काश्त जो है कोई 3715 हेक्टेयर्स पे होती है, जिसमें से बेशतर एरिया जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में आता है। तो 23 तारीख को वहाँ पर डिस्कशन थी कंसल्टेटिव ग्रुप में, और तो उनके साथ डिस्कस करके उनको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देके तो उन्होंने अब GI रजिस्ट्रेशन कश्मीर सैफरान के हवाले से एग्री करा और उसको अप्रूव भी करा। अब हमें उनको एक फॉर्मल प्रपोजल भेजना है और कश्मीर के सैफरान की GI रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। और दुनिया में जो भी यहाँ का सैफरान है, इट्स अराउंड कोई 12 से 13
टन जो है मैट्रिक टन आज के दिन की काश्त है और सबसे बेहतर सैफरान है, तो कश्मीर ब्रांड के नाम से ये दुनिया में बिके। ये ज़ाफ़रान ग्रोअर्स के लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी है कि उनके ज़ाफ़रान को ये ब्रांड मिल गया। अब कश्मीरी ज़ाफ़रान के नाम से वो बिकेगा और पूरी दुनिया में आप किसी जगह पे भी जाकर उस ज़ाफ़रान को किसी दूसरी चीज़ के साथ मिक्सअप करके किसी और नाम से नहीं बेच सकते। तो ये एक इसी तरह से हमारी कोशिश है मंजूर साहब के साथ मिलकर, सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर के साथ, कि हम कश्मीर के फ्रूट को भी, जो खसूसी फ्रूट्स हैं यहाँ के, उनको भी एक ब्रांड दें। और उसके साथ साथ सिल्क का, जैसे मैं अभी जिक्र कर रहा था, ये सब ब्रांडिंग किन के लिए है? इसका सबसे डायरेक्ट फ़ायदा जो है, सबसे मैक्सिमम फ़ायदा जो है वो ग्रोअर्स को है। और हम ग्रोअर्स के लिए ही ये सारा कुछ, ये सारा एहतमाम जो है सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ये सिर्फ ग्रोअर्स के बेनिफिट के लिए और उनके फ़ायदे के लिए। कश्मीर में अब रेशम की सनत कई सालों से अदम तवज्जुही का शिकार है। अब इंतजामिया इस सनत को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालकर इसे फ़रोग़ देने की बातें कर रही है। उधर किरमकशों का कहना है कि इन्हें बाजार से अब रेशम के गुंजों की कीमत इस बार काफ़ी कम मिली है। पेश श्रीनगर से न्यूज़ 18 एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद की खास रिपोर्ट। सोलना श्रीनगर में गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने गुंजे अब रेशम की फरोख्त के लिए कायम की गई मंडी का इफ्तिताह किया। इस बोली में बानीपुरा जिले से ताल्लुक़ रखने वाले किरमकशों ने शिरकत की। खरीदारों में जम्मू कश्मीर और बैरून रियासत के कई व्यापारियों ने शिरकत की। सेल शुरू होने के चंद मिनट के अंदर ही कई किरमकशों के चेहरों पर मायूसी के आसार नुमाया नजर आए। उनका कहना था कि उन्हें पिछली बार के मुकाबले में कम कीमत हासिल हो रही है। 960 ठीक रेट है? कहाँ है? एक मैंने बोला 1200 तक होना चाहिए। हम गरीब लोग करते हैं, ये अगर अमीर लोग कुछ भी नहीं करेगा। हमारे हाथों से बदबू बोलते हैं अमीर, ये हम लोगों की मेहरबानी है। पिछले साल कितना मिला था? पिछले साल ये 1200 मिला अगले साल, मगर इस साल बहुत दूर मार किया। पिछले साल 1200 मिला था? जी जी। इस साल 960 मतलब कम मिला? कम मिला ना, बहुत कम मिला। पतमी नश रेट कम, बड़ अफसोस कत कि पतम लट आयस तकरीबन 2-2 रुपये रेट कम पतमी नश क्या गवर्नमेंट कुन अपील करान, अगर यी रोज ग तेल हेको आइंद यह काम कर इलाका सोनावारी, क्या दुश्वारी गो तुलान तम पे 3-4 तक लाल। बैरून रियासत से आए व्यापारी कश्मीर के रेशम की तारीफ तो कर रहे थे, लेकिन वो कम कीमतों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हम लोग क्या मालूम, सरकार जो घटा देता है पीछे धागा का रेट, तो हम लोग क्या करेंगे। अच्छा ये बताइए, कश्मीर का कुकुन कुछ खास है इसमें, इसलिए वहाँ से यहाँ आते? हाँ खास है। क्या खास? इसमें थोड़ा धागा ज्यादा बनता है। किरमकश तो किरमकश, सरकारी ऑफिसर्स भी किरमकशी के तई मुख्तलिफ सरकारों की अदम तवज्जुही का रोना रोते नजर आए। सेक्रेटरी ज़राअत और बागवानी मंजूर अहमद लोन ने कहा कि रियासती सरकार को इस शोबे की तरफ ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। उनके मुताबिक ये शोबा अभी तक मरकजी स्कीमों के रहमो करम पर ही सांसें ले रहा है। उन्होंने अब रेशम के गुंचे की मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने का यकीन दिलाया। कोई लैंड की जरूरत नहीं है, जैसे अगर आप ग्रोवर हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, एक आध कमरा आपके पास 12 बाय 12 कमरा हो तो एक एडिशनल वोकेशन है आपका, एक और मजीद पेशा है जिससे आप लाख या 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। लेकिन अगर इसमें भी MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी हुआ है, उसको हम रिवाइज कर रहे हैं, और मार्केटिंग लिंक्स जैसे आप बता रहे थे, अगर मार्केटिंग लिंक्स इंश्योर। फारूक अहमद खान ने मंजूर अहमद लोन की तरफ से उठाए गए मसाइल को हल करके कश्मीर में रेशम की शान रफ्ता बहाल करने का ऐलान किया। मिलकर उस तरफ चलें कि कश्मीर सिल्क को एक हम GI टैगिंग करवाएं, और कश्मीर सिल्क के नाम के ऊपर अब जिस जगह पे भी वो सिल्क बनेगा वो कश्मीर सिल्क के नाम से बनेगा, वो किसी और दूसरे नाम से नहीं बनना चाहिए। ये चाइनीज सिल्क को स्मगल कर लाते हैं और हमारे सिल्क की इंडस्ट्री को तबाह कर रहे हैं। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने के लिए भी जो भारत सरकार की एजेंसीज हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा ऐसी तमाम गैर कानूनी जो दरामदात हैं उनको बंद करवा दिया जाए, ताकि हमारा जो सिल्क है, जो नेचुरल सिल्क है, उसको अपनी कदर भी मिले, उसको अपनी मंजिलत भी मिले, और उसके लिए जो उसके ग्रोअर हैं उनको सबसे ज्यादा पैसा मिला, ताकि इस फील्ड की तरफ लोग ज्यादा से ज्यादा आएं।
जम्मू कश्मीर में 950 मीट्रिक टन अब्रेशम का ऊंचा सालाना तैयार किया जाता है। जम्मू में 600 मीट्रिक टन और कश्मीर में 350 मीट्रिक टन ऊंचाई अब्रेशम तैयार किया जाता है। डोगरा राज में कश्मीर की रेशम सनत सरकार की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया थी, लेकिन बाद में ये सनत जवाल पजीर हुई। कुछ साल से इस सनत को फिर से बहाल करने की कोशिश की जा रही है और इसके खातिर ख्वाह नताइज भी बरामद होने लगे हैं, लेकिन बुनियादी सतह पर किरमकशों को अभी भी सहूलियात मैसर नहीं है। श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। लखनऊ में 28 सितंबर को उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ कश्मीरी तलबा से मुलाकात करेंगे। योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा से तबादले ख्याल करेंगे। वो कश्मीर के हालात और तलबा के मसाइल पर बातचीत करेंगे। उन्होंने इस ताल्लुक से डीएम को खत लिखा है। उधर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के साबिक नायब सदर सज्जाद सुबहान ने कहा कि कश्मीर मसले का यूपी से कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो योगी आदित्यनाथ से मुलाकात नहीं करेंगे। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी ने डीएम साहब को एक लेटर भेजा है और जिसमें उनके माध्यम से जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहां कश्मीरी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जो उनके स्टूडेंट्स के ग्रीवेंसेस हैं या प्रॉब्लम्स हैं जिसे वो एड्रेस करना चाहते हैं, तो वो सीएम साहब पर्सनली तौर पे उनसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं और उनको दावत दी कि जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं कश्मीरी वो आएँ और एक इंटरैक्टिव सेशन हो और वो अपनी बात रख सकें और उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसे सीएम साहब एड्रेस करेंगे। इसका मकसद यही है। ये गालिबन 28 तारीख को है और इसमें जो भी मुमकिन है जितने भी विलिंग स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं उसके जो भी हम लोग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर द कंफर्टेबल जर्नी। ओके, यूनिवर्सिटी विल डू दैट। एडवाइजरी नहीं है, मतलब कि आप कह सकते हैं जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको बता दिया गया पैगाम है और बताया गया क्योंकि जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं जो एड्रेस करना चाहते हैं, और जाहिर सी बात है इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हमारे नुमाइंदे होते हैं और उन तक बात ज़रूर पहुंचनी चाहिए और सोल्यूशन लाइज विद देम। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम। दफा 370 की मनसूखी के बाद मौसलाती निज़ाम बंद होने की वजह से तमाम शोबे मुतासिर हो गए हैं। इंटरनेट सर्विस बंद होने की वजह से तलबा, तिजारत और ट्रांसपोर्ट से जुड़े अफराद को मुश्किलात का सामना है। उधर इंतजामिया की हिदायत पर कुपवाड़ा जिले में डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग ने तलबा और दीगर लोगों के लिए एनआईसी कुपवाड़ा में इंटरनेट सर्विस दस्तियाब रखी है। हजारों अफराद इससे मुस्तफिद हो रहे हैं। पुलिस और दीगर फोर्सेस ने भी एनआईसी में इंटरनेट खदमात हासिल की हैं। उन्होंने डीसी की कोशिश की सताइश की है। डिप्टी कमिश्नर ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि जब तक पूरी तरह से इंटरनेट सर्विस बहाल न हो तब तक लोग इस सेंटर से मुस्तफिद हो जाएं। Thankful to the administration, especially to the NIC department who has provided us the facility so that we are ensuring the facility of internet here. We can study over here. Whereas I am especially thankful to the Deputy Commissioner Kupwara and NIC department. इंटरनेट सर्विस अवेलेबल रखा है हम स्टूडेंट्स के लिए, जो भी हम फॉर्म्स वगैरह भरते हैं या किसी का एग्जाम हो या हमें बहुत आसानी मिली है यहाँ पे और हम इसका बहुत बहुत शुक्रगुजार है इस एडमिनिस्ट्रेशन। डीसी साहब के बहुत शुक्रगुजार है। डीसी साहब ने अपना ये जो यहाँ पे एसीडी साहब पहले बैठते थे इनको शिफ्ट करा के यहाँ पे हमारा दफ्तर आरटीओ दफ्तर शिफ्ट करके हमारा काम करवा रहे हैं। हम गवर्नमेंट का शुक्रगुजार है कि उन्होंने यहाँ पे ये सेंटर रखा है कि स्टूडेंट के लिए। गवर्नमेंट की तरफ से जो एक इंटरनेट के सिस्टम के कदम उठाया ये बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ आजकल सब सिस्टम बंद है और यही सिस्टम चल रहा है। सरकार की तरफ से जो सिस्टम इन्होंने डीसी ऑफिस में चालू किया इससे हमें बहुत फायदा मिल रहा है। एआरटीओ ऑफिस को भी डीसी ऑफिस में ही अकोमोडेट कर रहे हैं ताकि जो ट्रांसपोर्टर्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रिन्यूअल्स होते हैं, परमिशंस होती हैं, वो सब इशू की जा सकें और जो स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड्स होते हैं, स्कॉलरशिप फॉर्म्स हैं, गेट के एडमिशन फॉर्म्स हैं, वो सब के लिए उनको फैसिलिटेट हम कोशिश कर रहे हैं। और अभी तक हम 10 से 6 फंक्शनल थे। इस जो इंटरनेट कियोस्क था वो 10 से 6 के दरमियान अवेलेबल था,
लेकिन चूंकि अभी रूरल डेवलपमेंट की कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स आई हैं क्योंकि उनको मटेरियल और लेबर पेमेंट्स डिस्पर्स करनी है, तो हम इसके टाइमिंग्स थोड़ा और अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग आवर्स में भी एक्सटेंड कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कई लीडरों और वर्करों ने जम्मू में सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद के साथ मुलाकात की। लीडरान ने जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल किया। आजाद ने इन लीडरों और वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि मजबूत अपोजिशन वक्त की जरूरत है। ये बताया गया कि पार्टी जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दिलाने के लिए जद्दोजहद करेगी। डायरेक्शन तो यही रही कि पार्टी को किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर मजबूत करना है, क्योंकि आगे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव आने वाले हैं, आगे डिलिमिटेशन जो है वो गवर्नमेंट करने वाली है। इसके अलावा आगे जो चुनाव जो हैं वो आने वाले हैं, असेंबली के जो चुनाव आने वाले हैं, उसके लिए पार्टी को एकजुट होने का निर्देश दिया। पार्टी को कैसे मजबूत करना है आने वाले दिनों में, और जिस तरह की दिक्कतें लोगों के सामने आ रही हैं, लोगों का बिजनेस ख़त्म हो गया है, और ये जब से यूनियन टेरिटरी बनी है जो नुकसान स्टेट को हुआ है, हमारी जो स्टेटहुड चला गया, लोगों ने उसके बारे में बोला कि कांग्रेस आने वाले दिनों में अपनी आवाज़ इसको बनाएगी। कांग्रेस का एजेंडा होगा कि स्टेटहुड है वो जो वापस की जाए, जम्मू कश्मीर को वापस से जो डोगरा स्टेट थी, ओनली डोगरा स्टेट इन इंडिया, उसको वापस किया जाए, और स्टेटहुड हमको वापस करने के लिए कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। रियासती बीजेपी ने सरकार की तरफ से टैक्स में कमी के ऐलान का खैर मकदम किया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा कि इस तरह के इक़दाम से जहां मजमूई तौर पर लोगों को फायदा होगा, वहीं रोजगार के वसाइल में भी इजाफा होगा। जो एक स्लैब थी 30% से 20% पर आना, या जो 25% था उसको 17% पर लाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। इससे निवेश भी बढ़ेगा, लाभ भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। इन सब चीज़ों को देखते हुए उसके बारे में बताया गया है, और विशेष करके ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में जैसे डेप्रिसिएशन है 15% से 30% की गई है। कुछ लागू अवधि में अगर वो जिस प्रकार से मंदी इसमें आई है ये वाहनों के क्षेत्र में, मुझे लगता है कि उससे भी फायदा होगा। एक सवाल के जवाब में कविंदर गुप्ता ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार रोड टैक्स को कम करने पर भी गौर करेगी। किया जाना चाहिए, जनता की जो अपेक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि निश्चय ही सरकार इस पर कुछ न कुछ कदम लेगी और राहत लोगों को मिलेगी। डीसी बारामूला डॉक्टर जे रितु ने आज सुपुर में स्वच्छता ही सेवा मुहिम का इफ्तिताह किया। सुपुर बाईपास से रैली को हरी झंडी दिखाई गई। इस रैली में महकमे सेहत, तालीम, अदलिया से वाबस्ता और दीगर अफराद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए डीसी ने इस मुहिम के अगराज व मकासद पर रोशनी डाली और साफ सफाई की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने पॉलीथीन के इस्तेमाल से गुरेज का भी मशवरा दिया और कहा कि इसके माहौल पर मुज़र असरात मुरतब हो रहे हैं। बुनियादी मकसद ये है कि जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक नारा दिया है कि प्लास्टिक से मुक्ति या प्लास्टिक से छुटकारा पाने के लिए जो है वो बाज़ाब्ता मुल्क गिर एक मुहिम चलाई गई है। बुनियादी जो है प्रोग्राम है कि पूरे एक हफ्ते तक इस मुहिम को जगह जगह जो है वो हम शुरू करेंगे, जहां हम लोगों के अवेयरनेस के लिए और लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए जो है ऐसे प्रोग्राम करेंगे, और खुद भी इस मुहिम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले लेंगे, ताकि जो प्लास्टिक की जो ये चीज़ें हैं इसको रिसाइकलिंग प्रोसेस के लिए हम एक जगह जमा करें, और एक जगह करके इसको बाज़ाब्ता तो फिर जो प्रोसेसिंग होती है किसी और मकसद के लिए अगर ये यूज़ होगा साइंटिफिकली तो उसके लिए हम करेंगे। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर खुर्शीद अहमद की सरबराही में पुलिस स्टेशन बटामालू के साथ मुश्तरका कार्रवाई में भांग की काश्त को तबाह किया गया। भांग की खिलाफ मुहिम के तहत नंदऋषि कॉलोनी के करीब भांग की काश्त को तबाह किया गया। इस मौके पर कमिश्नर ने कहा कि कॉरपोरेशन अपने रोजमर्रा के काम के अलावा समाज में फैल रहे नासूर के खिलाफ भी बरसरे-पैकार रहेगी। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान ने एक मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें उन्होंने वादी भर में मंजूर करदा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस, प्रोफेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेजेस की तामीर के लिए सरकारी जमीन की निशानदेही करने से मुताल्लिक हुक्काम को हिदायत दी। कमिश्नर डिवीजन के लिए 16 डिग्री कॉलेजेस, 4 प्रोफेशनल कॉलेजेस को मंजूरी दी गई है, जबकि स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज श्रीनगर में तामीर किया जाएगा। जम्मू में रवा माह की 26 तारीख से 2 रोजा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। इस बात की जानकारी बॉलीवुड अदाकार और डायरेक्टर ललित पारमू ने आज जम्मू में मीडिया से बात करते हुए दी। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि जम्मू में इतने बड़े पैमाने पर फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है।
یہ فلم فیسٹیول ومید رنگمنچ کے اشتراک سے منعقد کیا جا رہا ہے. As many as 15 or 16 countries have participated in this international film fest. جیسا کہ ہر فلم فیسٹیول کا ایک اپنا مقصد ہوتا ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم کھڑا کرنا جہاں پہ ڈھیر سارے آرٹسٹ، رائٹرز اور فلم میکرز مل سکیں، ایک انٹریکٹیو ماحول بنے، ایک انٹریکٹیو واتاورن بنے، ایک کریٹیو ورک ہے وہ لوگوں تک پہنچے. تو اس کے لیے اس دشا میں ایک بہت اچھی شروعات ہوئی ہے. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے ایفرٹس کو اور انکریج کریں. جموں ایک ایسا سینٹر بنے، ایک ایسی جگہ بنے جہاں پہ ہر سال بڑے پیمانے پہ فلم فیسٹیول ہوتا رہے. بحیثیت ایکٹر کے لیے یہ ضروری ہے، ایک میسیج ہے کہ ان کو آ کے یہ فلمیں دیکھنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ فلمیں نہیں دیکھیں گے تو آگے ویژن نہیں کھلے گا. اور اس طریقے کی فلمیں جو کہ ایک الگ جانر کی فلمیں بنی ہوئی اور شارٹ فلمز ہیں، اور جس میں کہ بڑی سی بڑی بات جو ہوتی ہے وہ چھوٹی سی کر کے بتانی ہوتی ہے، وہ بڑی مشکل ہوتی ہے، اتنی آسان نہیں ہوتی ہے. تو آرٹسٹوں کے لیے بھی یہ ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے. کرگل میں سانکو علاقے کے کرپوکر میں واقع حضرت سید میر ہاشم کے آستانے پر نہ صرف ریاست بلکہ بیرون ریاستوں سے بھی کثیر تعداد میں عقیدت مند حاضری دیتے ہیں. عقیدت مند اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں اور نظر و نیاز کرتے ہیں. حضرت سید میر ہاشم کو کھری سلطانچو کی تعلیم و تربیت کے لیے وادی کشمیر میں خاص طور پر بلایا گیا تھا. شروع میں کئی افراد نے حضرت میر ہاشم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا. اس آستانے کے تعلق سے یہ بھی بات مشہور ہے کہ اس علاقے میں اکثر برفانی طوفان آیا کرتے تھے، تاہم جب سے حضرت کا مزار یہاں بنا ہے یہاں پر طوفان نہیں آتے ہیں. عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ حضرت میر ہاشم کی مزار پر حاضری دے کر انہیں سکون نصیب ہوتا ہے. سکون مل گیا تھوڑا سا یہاں پہ بیٹھ کے اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ بات کر کے. لوگ بھی بہت اچھے ہیں اور اس کے بارے میں ہر ایک کو ایک دلی وہ یقین ہے کہ جو بھی مطلب دعا مانگیں گے تو قبول ہو جاتی ہے. وہ کافی واقعہ میں نے سنے یہاں پہ کہ جو باہر سے لوگ آئے تھے اور دعا مانگ کے چلے گئے اور ان کی مرادیں پوری ہوئی. تو میں بھی وہ اپنے ہاتھ آگے لے کے آ گیا تاکہ ہماری بھی دعا اللہ تعالیٰ سنے گا ان کے جو بزرگ پیر ہے ان کی بدولت. یہ شوق کہ یس بارس مجھے واریاہ بوزمت میر سید ہاشم صاحب بزرگ ترین دفن تو اتہ واریاہ انسانس سکون ملان، دلی سکون ملان. یہ دعا منگان تہ قبول گژھان. مے تہ امید کہ مے مونگ دعا انشاءاللہ یہ آسہ گومت قبول. 9ویں صدی میں جب مذہب اسلام کی یہاں اشاعت ہوئی تو بہت ہی انہوں نے اشاعت اسلام کے لیے بہت زیادہ کام کیا اور بہت ہی ایک متبرک زیارت مانی جاتی ہے. اور آج کل بھی لاکھوں زائرین جو نہ صرف خطۂ لداخ سے بلکہ جموں کشمیر سے اور خاص کر جو ہمارے ترک بلتستان کے علاقے ترک وطن کے جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی یہاں جمع ہوتے ہیں اور اپنی مراد اور اپنی منتیں لے کے اس زیارت کی جاتے ہیں. اے پی ایم سی سی کے چیئرمین ونود پنڈتا نے پوری پیٹ کے جگت گرو شنکراچاریہ سوامی نشچلانند سے پنجاب میں ملاقات کی. ونود پنڈتا نے انہیں پاکستانی مقبوضہ کشمیر کی شاردا ماتا پیٹ اور کشمیر کے ہرمکھ گنگبل کیلاش کی تصاویر پیش کی. انہوں نے شاردا ماتا مندر کی خستہ حالی سے بھی انہیں واقف کرایا. اس دوران کشمیر کے قدیم سن ٹیمپل پر بھی بات ہوئی. ونود پنڈتا نے کشمیر میں مندروں سے متعلق مملکتی وزیر داخلہ کے بیان کے بارے میں بھی شنکراچاریہ کو جانکاری فراہم کی. انہوں نے شنکراچاریہ کو کشمیر آنے کی دعوت دی. وقت ایک اور بریک کے بعد پھر لوٹیں گے. امام زین العابدین کی یوم شہادت کی مناسبت سے چنابل پٹن میں شیعہ ایسوسی ایشن کی جانب سے مجلس حسینی کا اہتمام کیا گیا. میرگن پٹن میں اتحاد المسلمین کی جانب سے بھی مجلس حسینی کا اہتمام کیا گیا. دونوں مقامات پر سینکڑوں کی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی. عزاداروں نے مرثیہ خوانی کی اور نوحہ خوانی کر کے شہداء کربلا اور امام زین العابدین کو خراج عقیدت پیش کیا. چارہ ماگام میں انجمن شرعی شیعان کی جانب سے امام زین العابدین کی شہادت کے سلسلے میں بھی مجلس حسینی منعقد ہوئی. سینکڑوں کی تعداد میں عزاداروں نے مجلس میں شرکت کر کے شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا. پونچھ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول کے طلباء نے ناکھاولی چوک پر احتجاج کیا. طلباء نے ہاکی ایسٹروٹرف فیلڈ لگانے کا مطالبہ کیا.
طلباء کے مطابق ایسٹرو ٹرف کے لیے 2 سال پہلے فنڈ منظور ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک کام شروع نہیں کیا گیا۔ احتجاجی طلباء کے مطابق انہوں نے اس ضمن میں چند دن پہلے ڈی سی سے ہی ملاقات کی تھی۔ بی جے پی کے ریاستی صدر رویندر رنا نے پنڈت دین دیال اپادھیائے کو ان کی یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ راجوری تنوال میں بی جے پی آفس پر منعقدہ ایک تقریب میں کثیر تعداد میں پارٹی ورکروں نے شرکت کی۔ رویندر رنا نے اپنے خطاب میں کہا کہ دین دیال اپادھیائے نے ناقابل فراموش خدمات انجام دی ہیں اور سبھی پارٹی ورکروں کو ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ جانتے ہیں کہ پنڈت دین دیال اپادھیائے جی وہ ویکتی تھے جنہوں نے ہماری پارٹی کو کھڑا کرنے میں پوری جان لگائی، پوری زندگی لگائی۔ کس طریقے سے دن رات وہ کام کرتے تھے، نہ کوئی گھر تھا، نہ پریوار، نہ کوئی فیملی لائف تھی۔ ایک پرچارک کی طرح انہوں نے جیون کے انتم سمے تک کام کیا اور ان کے جیون کے سے جڑی بہت ساری ایسی مثالیں ہیں۔ پولیس ٹریننگ اسکول کٹھوا میں سپورٹس ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ اختتامی تقریب میں ضلع انتظامیہ کے عہدیداروں اور اعلیٰ پولیس افسران موجود تھے۔ کامیاب کھلاڑیوں کو انعامات سے نوازا گیا۔ کھلاڑیوں نے کہا کہ اس طرح کے ٹورنامنٹ سے انہیں اپنی صلاحیتوں کے مظاہرے کا موقع ملتا ہے۔ بہت اچھا لگا کھیل کے، ہم نے والی بال فائنل جیتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ آگے بھی اچھا کھیلیں گے انشاءاللہ۔ دیش کے لیے اچھا پیغام رہے گا کھیلنے کا اور اچھا کھیلیں گے، آگے بڑھنا چاہیں گے دیش کے لیے۔ دیش کے بیچ میں کھیلنا ہے، تمام لوگوں کے بیچ میں، اور ادر ٹریننگز، ادر کمپٹیشنل سپورٹس کے ان کے ساتھ کھیلنا۔ لوگوں کو میں چاہوں گا زیادہ سے زیادہ فزیکل پہ ڈپینڈ رہیں، فزیکل کو فوکس رکھیں تاکہ آگے سپورٹس میں حصہ لیں۔ میں بھی پہلی بار والی بال کھیل رہا ہوں یہاں پہ اور فائنل جیتا ہوں۔ میں نے اس سے پہلے والی بال نہیں کیا تھا۔ میں کہتا ہوں کہیں سے بھی سٹارٹ کیا جائے، اگر جو یوا کرے دیش کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو۔ پرگتی شیل سماجوادی پارٹی کے جموں کشمیر انچارج دیپک مشرا نے کٹھوا میں ایک پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ پی ایس پی مجوزہ انتخابات میں حصہ لے گی۔ دیپک مشرا نے کہا کہ پاکستان کو اپنی ناپاک حرکتوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ صرف پرگتی سماجوادی پارٹی کی آواز نہیں ہے، یہ پورے ہندوستان کی آواز ہے۔ ہمارا پی او کا اسٹینڈ ہے، اسپشٹ اسٹینڈ ہے، اس میں کہیں سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ مکمل کشمیر بھارت کا حصہ ہے، پاکستان کو آج نہیں تو کل پی او کے کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہماری آواز وہاں پہ پیڑت مانوتا اور شوشت انسانیت کے ساتھ کھڑی ہے۔